আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে গাগটি শাহিদ গায়ে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমরা পুরো ঈদগাহ ময়দান দেখাবো। আসলে এই ঈদগাহটি 5 গ্রামের পঞ্চায়েত জামাতের প্রসিদ্ধ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রাহমানির রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ما تهلت وجوه الصائمين فرحا بهذا اليوم المنير. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ما خرجوا لصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فدية على اليتيم والمساكين والفقير. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل المحبة ووداعه. وأشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويعطي كل سائل ما سأل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إن يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته في صيامه وقيامه، ويوم عفو وإحسان لمن عفا عمن هافى وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام. هذا يوم عيد ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. هذا يوم الفلاح والنجاح وعيد للأبرار وعيد للفجار. يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام. ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة. ينظر فيه إلى من تاب ورقب في السر والعلنية ربه. ينظر فيه إلى من تغفل عن عيوب الناس وتنبه لعيوب نفسه. ويغفر فيه من طهر قلبه من الحقد والحسد وتعذب بعذاب الإسلام.
ليس العيد لمن أكل وشبع ولبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. واعتبروا يا أولي الحلم والملاحم، أين من كان معكم في العيد الماضي؟ أفناهم الزمان لا يعودون في حين وزمان. واعتبروا يا أولي الألباب، ولا تساهلوا في أداء صدقات الفطر، فإنها كفارة الصوم والأبدان. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولا تنسوا الموت فإنه قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. গরম লাগে চোপটি করলি الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المؤمنون اسمعوا واطيعوا، إن الله أمركم بأمر بدا في نفسي وسن بملائكة مسبحة لقدسي، وسلس بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى زاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى سعد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المكرمين من الثاني من الدنس والأرجاس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى جميع الصحابة والتابعين، وعلى أزواجه الطاهرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلفها غرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي لتتخذهم قردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، ولا يقود قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এখানে মুসল্লিয়ানে কেরাম
প্রতি বছর আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুতবা শোনেন এবং সবাই নীরবতা পালন করেন। আর আমাদের এখানে অনেক সময় টাকা তুলতে গিয়ে আমরা কথা বলি, দয়া করে আপনারা এই টাকা তুলতে গিয়ে খুতবার সময় কথা বলবেন না। খুতবা শোনা ওয়াজিব। প্রিয় হাজিরিন, একটি মাসালা আপনাদের বলতে আমি ভুলে গেছি। মাইকটা আওয়াজ দেন। সম্মানিত মুসল্লিনে কেরাম, আমরা অনেক সময় এই যে খুতবার সময় কথা বলি, দয়া করে কথা বলবেন না। আমি একটা মাসালার কথা বলতেছিলাম যে আমরা এই জিনিসটা আমরা জানি না, একটা আমলের কথা অনেকে জানি আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রমজানের পরে যে মাস আসতেছে সেই মাসের নাম হচ্ছে শাওয়াল মাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান সামা রমাদান সুম্মা আতবা'াহু সিত্তুম মিন শাওয়াল কানা কাবাহরি সিয়াম। সুবহানাল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো এবং রমজানের পরে শাওয়ালের 6টা রোজা রাখলো, সে যেন সারা বছর রোজা রাখলো। সুবহানাল্লাহ। আমরা একটা মাস রোজা রাখতে পারছি, সারা মাস, আর 6টা দিন রোজা রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। যদি 6 দিন রোজা রাখেন তাহলে আপনার নামায় আমলে সারা বছরের রোজা রাখার সওয়াব দেয়া দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। চেষ্টা করবেন শাওয়ালের 6টা রোজা রাখার। এই কথাটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা অনেক সময় যে একটা রোজা রাখে ধারাবাহিকভাবে 6টা রাখতে হবে না। এই শাওয়াল মাসের ভেতরে যে কোনো সময় 6টা রোজা রাখবেন, অনেক ফজিলত আছে। বিশেষ করে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো, খেয়াল করবেন, রমজানের রোজা রাখলো এরপরে শাওয়ালের 6টা রোজা রাখলো, সেজন্য কানা কাবাহরি সিয়াম, পুরো 1 বছর রোজা রাখলো। সুবহানাল্লাহ। আমরা সেই আমলটা করার চেষ্টা করব। দুশোর পরকাল সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আজকে প্রায় জায়গায় এই যে আপনার ঈদের নামাজে, খেয়াল করেন, ঈদের নামাজে প্রায় জায়গায় দেখা যায় দ্বন্দ্ব লেগে মসজিদে মসজিদে নামাজ পড়া শুরু হয়ে যায়। আপনাদের এখানে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই আছেন আলহামদুলিল্লাহ। যদি কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব লাগে, সেই দ্বন্দ্বের জায়গায় দ্বন্দ্ব থাকবে, ঈদগাহ ছাড়বেন না। আজকে আমাদের এখানে দেখা যায় যে আমাদের যে ঈদগাহ ময়দানে, সেখানে 5টা মসজিদে একটা মসজিদ যাচ্ছে না, বেশি মানুষের 40-50 জন। ঈদের নামাজের 1 নাম্বার শর্ত হচ্ছে ঈদগাহে হওয়া এবং বড় জামাত হওয়া, খোলা মাঠে হওয়া। আপনারা অনেক সময় দেখা যায় যে দ্বন্দ্ব লাগে, আমি আগলা হয়ে যাব, এই জিনিসটা করবেন না। দয়া করে আপনারা, আমি এখানে নামাজ পড়াই অথবা যেই আসেন না কেন, এখানে আপনারা প্রত্যেকে প্রতি বছর যদি জ্বর বেশি না হয়, কোনো বন্যা না হয়, কোনো কিছু না হয়, তাহলে ঈদগাহে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ পাকের লাখ শুকরিয়া, আমরা পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবাই আদায় করেছি। আপনারা যে হাদিয়া দিয়েছেন সর্বমোট 11,030 টাকা, সর্বমোট 11,030 টাকা আপনাদের দেওয়া হাদিয়া। এর মধ্যে আমাদের মরহুম আব্দুল মালিক সাহেবের ছেলে জাকির, তিনি মাইকের জন্য একাই 1500 টাকা পরিশোধ করেছেন। গত ঈদের নামাজেও আমার মরহুম আব্দুল মালিক সাহেবের ছেলে মাইকে 1500 টাকা পরিশোধ করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের নানা মরহুম আব্দুল মালিক সাহেবের কবরকে রওজাতুল জান্নাতের পরিণত করুন। ওনার আত্মীয়স্বজন যারাই আছে, যারা কবরবাসী, সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। এখন ইমাম সাহেব দোয়া পরিবেশন করবেন। এলাকার মুরব্বী, মুর্দিগান উপস্থিত, অসুস্থ রোগী সবার জন্য ইমাম সাহেব দোয়া করবেন। ইমাম সাহেবের কাছে আমি এই আবেদন করছি।
আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি, আমরা গত ঈদগাহ কমিটির মিটিংয়ে ওই মসজিদের গাছ নিলাম করার জন্য প্রস্তাব নিয়েছিলাম। গত 3-4 দিন আগে মসজিদের গাছ নিলাম হয়েছে, 48,000 টাকা নিলামে বিক্রি হয়েছে এবং নগদ টাকা আমাদের হাতে জমা হয়েছে। সম্মানিত মুসল্লিয়ান, এখন আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে আমরা আজকে সবাই এই ঈদগাহ মাঠে সমবেত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করার আল্লাহ তৌফিক দান করছেন। এর লাগে আমরা সবাই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক, আমরা সেক্রেটারি হিসাবে ঈদগার বিষয়ে আলোচনা করছেন। কয়টা গাছ আছে নষ্ট হয়ে যায়, তো আমরা গত মিটিং এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই মানে ঈদের আগেও আমরা যাতে এই গাছগুলা নিলাম করলাই। তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে এইটা আমরা গত শুক্রবারে বাদ জুম্মা আইয়া সবে অংশ নিয়েছেন, অংশ নিয়ে 48,000 টাকায় গাছগুলা নিলাম হয়েছে। এই গাছগুলা নিলাম হয় আমরা মসজিদ ভাঙলো 48,000 টাকা আইয়া জমা হয়েছে এবং নগদ টাকাটা জমা হয়েছে। তো যাই হোক, মসজিদের তো আমরা একটা ঈদগাহ আজ দীর্ঘদিন ধরে আমরা সবে দেখি, আর ছোটবেলার জন্য দরিয়া সবে আমরা এই ঈদগাহ তাইয়া নমাজ পড়িয়া, যদিও আমরা মসজিদ 5টা, এটা হয়তো আমরা যার যার সুযোগ সুবিধার লাগে আমরা যার যার এলাকাত মসজিদ করছি নমাজ আদায় করিয়ার। আর ঈদগাহ নামাজ কিন্তু আমরা এই এলাকায় মিলিয়ে একটা ঈদগাহ এই 5 মসজিদ সব আইয়া কিন্তু এই ঈদগাহ আমরা করিয়ার। কিন্তু ঈদগাহ এই যে অবস্থা, জরাজীর্ণ অবস্থা, এটারে আমরা চাই আর আরো সুন্দর করতাম আগে। তো এটা গত মিটিংও আমরা আলোচনা হইছে, মসজিদের তহবিল কিছু পয়সা আছে, কিন্তু এই যে পয়সা আছে এটা যে কোনো সংস্কার করা সম্ভব হইতো না। তো আপনারা মানে দেশ যারা আছেন আর বিদেশ যারা আছেন সবরে একটু মুখে মুখে হইয়া কিছু ঈদগাহ ফান্ডে যদি জায়গা মানে দেন, আর আমরাও চেষ্টা করবো বাইরে থেকেও যদি কিছু সুযোগ সুবিধা পাই, সাহায্য সহযোগিতা পাই, তো ওটা দিয়ে আমরা সেই আর কাজটা শুরু করে দিলাম। তো আশা করি আমরা ইতিমধ্যে আমরা কিছু কাজ বাকি রয়েছে, কাজ বলতে আমরা হয়তো আগামী বকরা ঈদও আপনারা অকলরে জানাইমু, আর বকরা ঈদের বর্তমানে আশা করি আর আমরা ঈদগার কাজটা শুরু করতাম। তো আমরা কাজটা যেটা বাকি রয়েছে যে আমরা মানে ঈদগার জমির যে একটা মানে বিষয়টা কি, ওটা আমরা একজন সার্ভেয়ার আনিয়া আমরা সঠিক পরিমাপ করিয়া আমরা ঈদগাহটা মানে চিহ্নিত করতাম। আর হইল দ্বিতীয়ত একজন ইঞ্জিনিয়ার আনিয়া আমরা এই ঈদগাহ মাঠটা মানে সংস্কারও কত টাকা খরচ যাইব এইটার একটা এস্টিমেট আমরা পাইলে তখন আমরা দরকার কাজটা শুরু করে দিব। আর আগামী বকরা ঈদ আপনারা আমরা এই খবরগুলা করব, তখন আপনারা কিন্তু যা পাইয়া করতে হইব। ঈদগাহ আমরা বকরা ঈদের বর্তমানেও কাজ শুরু করে দিব। তো যাই হোক, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, আমরা অতি সহজে এবং আজকে সুন্দর একটা আবহাওয়া পরিবেশে আল্লাহ আমরা এই ঈদগাহ নামাজ আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর আমরা যে ইমাম সাহেব আজকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরিয়া আমরা এই ঈদের নামাজ পড়াইরা সুন্দরভাবে পড়াইরা আমরা কাছে পছন্দসই ইমাম সাহেব, যার কারণে আমরা গত মিটিং মানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা যে ইমাম সাহেবের গতটা পড়াইছেন তাই এবারও পড়াই না। তো আমরা সবে একে অন্যের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা হৃদ্যতাপূর্ণ মানে মনোভাব নিয়ে আমরা চলতাম, এইটুকু কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আমরা এই ঈদগাহ সংস্কার হাজো আমরা ইমাম সাহেব 1000 টাকা দান করছেন। তো ওভাবেও কিন্তু আসলে মানে আমরা আগাইয়া যদি যাই তো দেখবানে ঈদগাহটা আমরা সুন্দর করতে বেশি সময় লাগতো না। যেমন ঈদগাহের একটা গেট ভাঙ্গা আছে, আপনারা দেখছেন দীর্ঘদিন যাবত 2টা গেট আছে, একটা গেট ভাঙ্গা আছে। এটাও আমরা গত মিটিং আলোচনা করিয়া বলছি যে এইটা এই ঈদের আগেও যেন এই গেটটা লাগানি হয়, কারণ আমরা এই ভাঙ্গা ঈদগাহটাও যেন আমরা সংস্কার মানে সংরক্ষিত করে রাখতাম। আমরা কথা হইলো
ঈদগাহ ভাঙ্গি যাও, তারপরেও যেন ঈদগার প্রতি আমরা যারাও আইমু যাইমু চকুর যদি কোনটা লাগে ঈদগাহটারে মানে মসজিদের মতো মনে করিয়া মসজিদের গেট লাগাইল না তাহলে অনেকে প্রতীকের উদ্দেশ্যে গেটটা লাগাইয়া যায় যাতে ছাগল বা কোনটা হামাইতো না। তো এই দিকে আপনারা খেয়াল রাখবা যারা রাস্তার পাশে ঈদগাহটা এটা। আসসালামু আলাইকুম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آله وأصحابه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب العالمين দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পরে আল্লাহ ঈদগাহের মাঠে শহীদের নামাজে দাঁড়িয়ে ফেলিয়া গুনাহগার হল কোলাকে শুনে সে বইয়া তুমি বলিব দরবার খানে দেখানাত পড়েছি। রব্বুল আলামিন আমাদের সারা মাসের সিয়াম সাধনার কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ আমাদের ঈদের জামাতে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। রব্বুল আলামিন তোমার হাবিবের ফরমাইছেন ঈদগাহের ময়দান থেকে আজকে রোজাদার হয়ে তুমি খালি ফেরত খুলতাই না। আল্লাহ সারাটা মাস রোজা রাখলাম, দুনিয়ার কোন মানুষের দেখা দিন লাগে না। তোমার হুকুম আমরা পালন করছি, আজকে ঈদগাহের ময়দান থেকে আমরা ফেরত খালি ফেরত করি। আল্লাহ জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মিটাইয়া নিষ্পাপ বানাইয়া ঈদগাহের মাঠ থেকে আমরা তুমি খালি আল্লাহ বিদায় করিয়া। আল্লাহ গুনাহগুলো মিটাইয়া নিষ্পাপ বানাইয়া মাসুম বানাইয়া ঈদগাহের মাঠ থেকে আমরা বিদায় করিয়া। রব্বুল আলামিন এক মাসের রোজা রাখছি, সঠিকভাবে আমরা রোজা রক্ষা করছি না রে বাবা। রোজারে যতটুকু কদর করার আমরা হরতাম পারছি না। এমন তো মানুষ আছে গত ঈদের নামাজে এই জামাতের মধ্যে সামিল হয়েছিল, আজকে নাই রে বাবা। তোর কবর হাদিয়া টুকুন পৌঁছাই দিও আল্লাহ। ঈদগাহের ময়দানে যারা দান করলাম রব্বুল আলামিন শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে যেভাবে সহযোগিতা করলাম প্রত্যেকের সহযোগিতার কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ কবরবাসী করতে মধ্যে গান হলে মাফ করে দিও। এই আমসার লোকের যত মধ্যে গান অন্ধকার কবর নতুন পুরাতন তামার কবর দিয়ে পৌঁছাই দিও। আল্লাহ আমরা এই মধ্যে যারা করেছি, যারা মায়ের বাবার এতিম হয়ে করেছি, জনগণকে আমারে আল্লাহ মাফ করিয়ে দিও। আমার কবরবাসী মা বাপরে মাফ করিয়ে দিও। আল্লাহ রোজা মাস কাটাইলাম, এদের মা নেই বাবা নাই। আল্লাহ আজকে ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়ার পরে বাড়িতে যাওয়ার পরে মা বাবা যারা নাই সে জানে বেঁচে। আল্লাহ অনেক হাসি অনেক বছরের পর বছর যুগের পর অন্ধকার কবর মা বাপ রেখে আইছি। আল্লাহ আপনার প্রত্যেক মা বাপরে মাফ করিয়ে দিও। আমাদের দাদা দাদিরে মাফ করিয়ে দিও। আপনার নানা নানিরে মাফ করিয়ে দিও। এই মধ্যে আমরা যারা হাত বাড়াই রব্বুল আলামিন
দেওয়ার ভুক্তভোগী তোমার দারু শেফা থেকে শেফা যেন কামিলা দাইমা নসিব ফরমাও। আল্লাহ রতুলিন দেখো তোমার গোলামের মধ্যে দাইম আর কাইম রেখে রাখো মওলা। রব্বুল আলামিন আগামী এক বছর পরে রমজানুল মুবারক আগমন করবো। হয়তো আমার খেরুল লাগে শেষ রমজান হইতে পারে, হয়তো আমরা খেরুল লাগে শেষ ঈদের ভিতরে হইতে পারে। আল্লাহ যদি আমার শেষ রমজান হইয়ে থাকে, শেষ ঈদের দিন হইয়ে থাকে, তোমার কাছে আমরা মাফ করিয়ে দাও। আল্লাহ প্রত্যেকের দিনের হাজত গুলোরে পুরা করিয়ে দিও। এলাকার ওলাদ হল বিদেশ বাড়িয়েছেন সালামতে রেখিও। অনেকে যাওয়ার লাগে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আশা করছেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাই দিও। আল্লাহ এলাকার মধ্যে আপনার মধ্যে রহম আর করম করিও। এখন এলাকার প্রত্যেকের কারণে করিয়া তাহা তৌফিক করে দিও। আয় আল্লাহ ওদেরকে সম্মান করার তৌফিক করে দিও, ছোটদেরকে স্নেহ করার তৌফিক করে দিও। আল্লাহ সমাজে যেভাবে ফিতনা শোনাই দিয়েছে, আয় আল্লাহ সন্তানে মারে কোন করতেছে, মায়ের সন্তানরে কোন করতেছে, ভাই ভাইরে কোন করতেছে। আল্লাহ ফিতনার যুগ থেকে আমরা তুমি রব্বুল আলামিন হেফাজতে রেখিও বলো। মানে সম্মানের ইজ্জতের জিন্দেগি নসিব করিও। যারা আওলাদ দান করেছো আল্লাহ আওলাদ গুলোরে নেক আওলাদ বানাইও। আল্লাহ যা হইতে আমার রক্তর আছে তুমি যেখানে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আবার তোমার কাছে আমরা ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ এইভাবে রমজান কাটাইলা ইবাদত বন্দেগীতে, রমজানের পরে আমরা তুমি আবার গুনাহ দিকে নিও না। অনেক হাসির মাওলা রমজানের পরে আমরা আবার শয়তানের পথ, আল্লাহ শয়তানের পথে আমরা পা ফেলাই দিই। আল্লাহ আমরা হেফাজতে রেখিও। আল্লাহ আমরা তুমি মাওলা তাকওয়া বানি হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করিও। রমজানের এইভাবে ইবাদত বন্দেগী করছি, আল্লাহ এইভাবে ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক করে দিও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বের তামাম নির্যাতিত মুসলমান বিশেষ করে আমরা এই বড় শান্তির ঈদ হলাম, শান্তিতে হলাম। আমার ফিলিস্তিনের ভাই বোনগুলো বড় কষ্টে দিন যাপন করলো। আল্লাহ পাপিষ্ঠ ইহুদিদের হাত থেকে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ নিজের গুণীত আয় আল্লাহ দখলদার হিসেবে আগমন করিয়া ফিলিস্তিনের ছোট ছোট মাসুম বাচ্চার উপরে পাখির বাচ্চা আল্লাহ নিহত হলো। আল্লাহ তুমি রব্বুল আলামিন ইতারে হেদায়েত নসিব করো। হেদায়েত না হইলে আল্লাহ আল্লাহ তুমি রব্বুল আলামিনকে জবাব দিয়ে ইসরায়েলকে ধ্বংস করিয়ে দাও। ফিলিস্তিনের ভাই বোনগুলোরে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ মওতের সময় দৌলতে ঈমান নসিব করিও, জবানে জারি করিয়ে দিও ঈমানের কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনাকে জিয়ারত করুন। আসসালামু আলাইকুম। توفيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان। আল্লাহ আমাদের সামনে পিছনে ডানে বামে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যত কবরস্থান আছে तमाम কবরস্থানের মধ্যে গন্ধে মাফ করিয়ে দাও। আল্লাহ আমরা যে কবরস্থানগুলোরে উদ্দেশ্য করে জিয়ারত করলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কবরস্থানের तमाम বেপনা মুমিন মুর্তেগান মুসলমানগুলোরে মাফ করিয়ে দাও। আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাজির নামাজের যারা মা নাই বাবা নাই জনম দুঃখী মা বাপরে মাফ করিয়া দিও, কবর গুলোরে জান্নাতের বাগান বানাই দিও। আল্লাহ আজকে ঈদের দিনের উসিলায় আয় আল্লাহ তোমার কাছে আমরা ফরিয়াদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। হাইজের নামাজ সম্পন্ন হয়েছে। তো যেটা বলতেছিলাম ভিউয়ার্স, আসলে এটা 5 গ্রামের ঈদ জামাতের জন্য প্রসিদ্ধ এই গাতিয়া ঈদগাহ ময়দান। আসলে এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বসত বাড়ি বৃদ্ধি পাওয়ায় কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে কিছু নামাজ আদায় হলেও কিন্তু এই ঈদগাহ টানে কিন্তু সবাই এখানেই ছুটে আসেন।
ঈদের জামাত শেষ, খবর জিয়ারত শেষ হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে লাইভটি সংক্ষিপ্ত করব। যারা যেখান থেকে সাথে ছিলেন সবাইকে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার সুস্থ সুন্দর মঙ্গলময় জীবন কামনা করে এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আমি সাথে ছিলাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী। বিশেষ করে এই যেহেতু আমার বাড়ি এই এলাকায় গাঠিয়া গ্রামে, আমাদের এলাকার অনেক প্রবাসীরা আছেন, অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আসলে ঈদের জামাতটা যদি আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লাইভ সম্প্রচার করে থাকি গ্লোবাল পেজ থেকে, যদি আমি একটু সহযোগিতা করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিই, সবাই খুশি হন, সেই রিকোয়েস্টের মাধ্যমে কিন্তু এই সম্প্রচারটি করা। এবং আশা করি সবাই দেখেছেন, ভালো লেগেছে, দোয়ায় শরীক হয়েছেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঈদ উল ফিতরের আবার শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।